پھر امام مہدی کی شہادت ہوگی، غسل و کفن اور جنازہ امام حسین کریں گے امام مہدی کا، اور پھر پوری دنیا میں 40 سال تک امام حسین کی حکومت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا۔ سنی ممالک کے حکمران سن ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں ایران کی بہادری کو دیکھ کر دنیا دنگ ہے۔ آج سپر پاور بھی پریشان ہے کہ آخر یہ چھوٹا سا ملک جس پر کئی طرح کی پابندیاں ہیں، جس کو ہم نے ہتھیار بنانے نہیں دیا، جن کو ہم نے ہتھیار بیچنے نہیں دیا، جس پر ہم آج 40 سال سے زیادہ ہو گئے پابندیاں لگا کر رکھیں، وہ ملک آج ہمارے ساتھ اتنی ہمت سے بہادری سے لڑ رہا ہے، کوئی بات تو ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس کی بہادری ہمت کو دیکھ کر دنیا سلام تو کرتی ہے، لیکن سنی ممالک کے حکمران، سنی مسلمان آخر شیعہ سے نفرت کس وجہ سے کرتے ہیں؟ ان کی کئی بنیادی باتیں ہیں۔ تو ان کے عقائد کی کچھ ایسی باتیں ہیں جس کو لے کر آج مسلمان جو سنی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے قریب جانا پسند نہیں کرتے۔ تو آج میں بات کرنے والا ہوں کہ شیعہ قوم حضرت امام مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ عالم دین امام مہدی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ظالموں کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے، کچھ مظلوموں کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان مظلوموں میں جنہیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا ان میں سب سے بڑا نام امام حسین کا۔ امام حسین آئیں گے، پھر امام مہدی کی شہادت ہوگی، غسل و کفن اور جنازہ امام حسین کریں گے امام مہدی کا، اور پھر پوری دنیا میں 40 سال تک امام حسین کی حکومت ہوگی۔ یعنی اور پھر اللہ کے ارادے سے یہ کائنات ختم ہوگی اور پھر قیامت کے مراحل شروع ہوں گے۔ تو اس کائنات کا اختتام اولاد زہرا پہ ہونا ہے۔ یعنی میں اگر یوں کہہ لوں کہ آغاز میں بابا، انجام میں بیٹا، اس کا مطلب ہے 40 سال پہلے ہی پیدا ہوئے ہوں گے۔ یا وہ عقیدہ ٹھیک ہے یا یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا وہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، یہ عقیدہ بھی ٹھیک۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کی۔ مجھے 70 سال ہو گئے دنیا میں آئے ہوئے۔ میں نے کہا ابھی ہماری گفتگو کے بعد ذرا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیے گا، اللہ نے آپ کے چہرے پر ہی یہ مثال قرار دی ہے کہ اللہ جس کی عمر کو چاہے بڑھائے اور جس کی عمر کو چاہے روک دے۔ کہنے لگے کیسے واضح کریں گے، کیسے کہیں گے؟ یہ ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے، اللہ جس کی عمر چاہے بڑھا دے، جس کی عمر چاہے روک دے۔ میں نے کہا آپ آئینے میں ذرا اپنے چہرے کو دیکھیے گا، 70 سال پہلے جب آپ ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے، لیکن اگر آپ نے 70 سالوں میں سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہو، لیکن آپ نے آج تک پلکوں کے بال نہیں کاٹے۔ سر کے بال بڑھ کر بتا رہے ہیں اللہ عمر بڑھاتا ہے، پلکوں کے بال رک کر بتا رہے ہیں اللہ عمر روک دیتا ہے۔ عمریں دونوں کی برابر، عمریں دونوں کی ایک، عمریں دونوں کی 70 سال ہے، ایک کی رکی بھی ہے ایک کی بڑھ رہی ہے۔ اللہ چاہے کسی کی عمر کو بڑھا دے، اللہ چاہے کسی کی عمر کو روک دے، بڑھاپا طاری نہ ہو۔ بھائی کیوں امام کی عمر رکی رہ جائے گی؟ ایک اور دلیل لے لیجئے۔ بات میرا موضوع یہ نہیں تھا لیکن اچھا لگ رہا ہے ایک دلیل اور دے۔ کیوں 1150 سال والا شخصیت 40 سال پر رکا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمان کہتے ہی اسے ہیں جس پہ زمانہ اثر نہ کرے۔ سورج اس پہ اثر نہیں کرے گا، آب و ہوا اس پہ اثر نہیں کریں گے۔ ہمارے بال سفید کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری جھریاں کیوں پڑتی ہیں؟ ہمارے بدن کے اندر جو ہے وہ کمزوری کیوں آتی ہے؟ یہ روشنی اثر کرتی ہے، یہ بھی طبی موضوع، یہ روشنی جو ہے یہ اثر کرتی ہے۔ جہاں روشنی پڑ رہی ہوتی ہے وہاں آپ کوئی ذرا آپ کوئی پینافلیکس تو لگا دیجئے، باہر کوئی سینری تو لگا دیجئے، ایک ہفتے بعد اس کا رنگ بھدا پڑ جائے گا۔ دھوپ اگر بلا فاصلہ نہ بھی پڑ رہی ہو، روشنی صرف آ رہی ہو، رنگ تبدیل ہو جائے گا۔ روشنی اثر کرتی ہے، روشنی بدن پہ اثر کرتی ہے، اور روشنی کا منبع ہے سورج، ایسا ہی ہے۔ تو امام رضا فرماتے ہیں کہ امام زمان اسے کہتے ہیں جس پہ زمانہ اور سورج اور چاند اثر نہ کرے۔ ناظرین، تو ان کا صاف کہنا ہے کہ حضرت امام حسین امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، پھر پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی اور پوری دنیا کا بادشاہ حضرت امام حسین بنیں گے، یہ ان کے کہنے کا مقصد ہے۔ محمد علی مرزا نے اس کا کیا جواب دیا ہے، ان کا بھی موقف ہم دیکھ اور سن لیتے ہیں کہ آخر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت امام مہدی کے بارے میں۔ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ اچھا، اب اہل سنت اور اہل تشیع میں جو امام مہدی کے حوالے سے اختلاف یہ ہے کہ وہ ان کو 12 اماموں میں 12واں امام سمجھتے ہیں، اور وہ 12 کے 12 امام ہم بھی مانتے ہیں، وہ سارے اہل سنت کے بھی امام ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد مہدی تک۔ لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ وہ غیابت میں چلے گئے ہیں آج سے آلموسٹ 1200 سال پہلے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اہل البیت میں سے ہوں گے، لیکن وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے۔ اس کے بعد سب کے سب متفق ہیں کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر دیں گے، پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ۔ دیوبندی جماعت سے تعلق رکھنے والے مولانا طارق مسعود کا موقف کیا ہے؟ چلیے ہم
उन की बातों को भी देखते और सुनते हैं। तो हजरत ईसा का कुरान से बिल्कुल साफ तौर पे साबित है, वमा कतलूहु, कुरान की आयतें कि उनको कत्ल नहीं किया गया, वमा सलबूहु, ना यहूदियों ने उनको सूली दी, बल रफाअहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उठा लिया उनको अपनी तरफ। साफ पता चल रहा है कि उसी मौके पे क्या हुआ है, उठा लिया। और बुखारी मुस्लिम की बिल्कुल सही हदीस हैं, लयूशिकन्ना यंज़िला फीकुम इब्नु मरियम हकमन व अदला फयक्सिरुस सलीब व यक़्तुलुल खिंज़ीर व यदउल जिज़िया। क्या मजा आता है ये हदीस पढ़ने में यार। फरमाया जरूर बिजरूर तुम पर ईसा इब्ने मरियम नाजिल होंगे। नाजिल कहां से हुआ जाता है, और ईसा इब्ने मरियम कह दिया ताकि कोई ईसा का गलत मतलब ना ले ले कि वो वाले ईसा, वो वाले ईसा इब्ने मरियम। फरमाया नाजिल होके क्या करेंगे, फयक्सिरुस सलीब, सलीब को खत्म, यक़्तुलुल खिंजीर, दुनिया से खिंजीर की नस्ल को, क्योंकि आज हर चीज में खिंजीर की चर्बी मिलाई, चॉकलेटें आ रही हैं उसमें, कैप्सूल जो दवाइयों के वो खिंजीर की चर्बी, तो वो आगे जड़ से क्या कर देंगे, खिंजीर का खात्मा। वयज़उल जिज़िया, और जिहाद को क्या करेंगे भाई, जिहाद करेंगे जिजिए के बगैर, इम्मल इस्लाम व इम्मस सैफ, या तो तलवार या इस्लाम। इस्लामी हुकूमत दुनिया में ईसा इब्न मरियम क्या कर देंगे, तो मौलाना तारिक मसूद ने कहा कि नाफिज कर इस्लामी हुकूमत नाफिज कौन करेंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। वही शिया क्या कह रहे थे, इमाम हुसैन नाफिज करेंगे। तो बरेलवी जमात के बहुत ही मशहूर आलिम दीन साकिब मुस्तफ़ा साहब का क्या मौक़िफ़ है, चलिए उनकी बातों को भी देखते और सुनते हैं। और आप जानते हैं कि वो अपने गुमान में हजरत ईसा को कत्ल कर चुके थे। उन्होंने एक शख्स दाखिल किया वहां जहां हजरत ईसा मौजूद थे, वो दीवार फलांग के वहां पहुंचा, तो सुबह वहां लाश मिली, तो उन्होंने कहा कि हमने कत्ल कर दिया है। लेकिन फिर उनकी परेशानी ये थी कि हजरत ईसा को अगर कत्ल किया है तो फिर हमारा शख्स किधर गया, जो कातिल था वो कहां गया। तो अब ये कहा जाता है कि हजरत ईसा को कत्ल कर दिया गया, उन्हें सलीब पे लटकाया गया, सूली पे चढ़ाया गया, वो शख्स को लटकाया गया था। कुरान ने बताया है वमा कतलूहु वमा सलबू, ना हजरत ईसा को कत्ल किया गया और ना उनको सूली पे चढ़ाया गया, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। तो यहूदियों के शर से बचाने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों पे उठा लिया और वो कुर्ब क़यामत में तशरीफ लाएंगे। दिमश्क की जामिया मस्जिद के शर्की मीनारे पे आप नुज़ूल करेंगे और इमामत के लिए हजरत इमाम महदी और बाकी लोग जो हैं वो नमाज के लिए तैयार होंगे। तो हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे तो हजरत इमाम महदी उन्हें पेशकश करेंगे कि आप मुसल्ले पे आइए, तो आप फरमाएंगे नहीं, आप ही इमामत करवाइए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया वो कैसा वक्त होगा जब ईसा इब्ने मरियम आएंगे और इमाम तुम में से होगा। अल्लाह अकबर। फिर वो अल्लाह ताला उनके हाथों से इस्लाम का गलबा करेगा, हजरत इमाम महदी के सागर साथ होंगे। हजरत ईसा 33 साल की उम्र में उठा लिए गए थे और आपकी शादी नहीं हुई थी, सारी जिंदगी तवक्कुल पे गुजारी। 33 साल के बाद तजर्रुत की जिंदगी में ही आप उठा लिए गए, लेकिन जब आएंगे तो फिर शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक निकाह भी करेंगे, आपकी औलाद भी होगी। देवबंदी जमात के आलिम दीन डॉक्टर असरार अहमद को देखते और सुनते हैं। आप महदी को मानते हैं, वो उनके 12वें इमाम हैं। उनके अकीदे के मुताबिक उन्हें पैदा होने के फौरन बाद इस अंदेशे से उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा, इज़हार में छुपा दिया गया है। तकरीबन 1200 बरस से वो साथ के अंदर है, वो रूपोश एक छुपे हुए हैं, इसीलिए उन्हें इमाम गायब कहा जाता है। और अब उनका इंतजार हो रहा है, इसलिए उन्हें इमाम मुंतज़र भी कहा जाता है। इसलिए शियों के दारुल उलूम जो होते हैं, दारुल उलूम मुंतज़र, वो इसलिए उनका इंतजार किया जा रहा है। ये है वो का ख्याल है कि आखिरी दौर में, आखिरी जमाने में वो जाहिर हो जाए, बाहर से निकल आए। हुजूर ने फरमा दिया कयामत के करीब मेरी औलाद में मेरा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम से मुशाबे होगा, यानी मोहम्मद, और उसे पूरा जमाना इमाम महदी के नाम से याद करेगा और वो पूरी दुनिया में, कायनात में इस्लाम को गालिब लाकर रहेंगे। वीडियो का खुलासा मैं कर देता हूँ। इमाम मेहदी को लेकर के शिया और सुन्नी के अकायद में क्या क्या फर्क है।
हम अहले सुन्नत का अकीदा है कि हज़रत इमाम मेहदी कुर्ब क़यामत पैदा होंगे और 40 साल की उम्र में ज़ाहिर होंगे। लेकिन शियों का अकीदा यह है कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, उनकी पैदाइश के बाद ही उनको गार के अंदर छुपा दिया गया। आज 1150 साल से वो गार के अंदर छुपे हुए हैं और कुर्ब क़यामत वो गार के अंदर से ज़ाहिर होंगे। यही दोनों में फ़र्क है। उनके नज़दीक वो पैदा हो चुके हैं, हमारे नज़दीक क़यामत से पहले वो पैदा होंगे। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं शिया और सुन्नी के अकायद की, जो दोनों के दरमियान इत्तफाक नहीं हो पाता है, दोनों आपस में मिल नहीं पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मुहम्मदिया को एक साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। और मेरा पैगाम ये है कि हमारे मसाइल अलग ज़रूर हैं, चाहे वो अकायद के मसाइल हों या फ़िक़ह के मसाइल हों, बहुत सारे मसाइल हमारे अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन बात जब इस्लाम की आती है तो सबों को एक साथ मिल के दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए। क्योंकि दुश्मन जो हम पे हमला करता है वो सिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस समझ के नहीं बल्कि मुसलमान समझ के वो हम पर हमला करते हैं। अल्लाह ताला सबों को मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।